Good morning, girls. Now all of you are in semester 6, right? You can see the subject names on our screen. They are CS31, mobile computing using Android and iPhone. Second subject CS32, data warehousing with SQL Server 2012. And the third one is CS33, programming in Python. Then CS34 is based on CS31, practical one. CS35 is based on CS32 and 33, means data warehousing in Python. This is practical 2, and one more subject is project, right? So theoretically you have to study 3 subjects, 31, 32 and 33. They are Android, data warehousing and Python. In this semester I am going to take your data warehousing subject with SQL Server 2012. So let's begin with this one. Here we will cover 5 units in data warehousing, right? Here you can see the syllabus of our subject. There are 5 chapters in the subject. First one is Introduction to Data Warehouse. Second is Designing and Implementation of Data Warehousing. Third unit is Creating ETL Solution with SSIS, implementing control flow in SSIS. Fourth one is Enforcing Data Quality, extending SQL Server integration services. And the fifth one is Deploying and configuring SSIS packages, consuming data in data warehouse. These are the 5 units. Okay, we'll cover all the topics one by one. 80% part of the subject is theoretical, and remaining 20%, in that portion we will cover our practical part, right? We'll run our practical part in SQL Server, as you can see in the title of this subject. It is data warehousing with SQL Server, right? So we'll cover SQL Server over here. So let us begin with our first unit, Introduction to Data Warehouse. આપણે પહેલું ચેપ્ટર લેવાના છીએ, એની અંદર છે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ડેટા વેરહાઉસ. ઘણા બધા ટોપિક્સ એની અંદર કવર કરવાના છે. વોટ ઇઝ ડેટા, what is data warehouse, data warehousing today, then future trends in data warehouse architecture and data flow architecture. તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. ડેટા વેરહાઉસ શું છે એના માટે આપણે સ્વિચ થાય છે. અહીંયા you can see what is data warehouse. The definition of this chapter is given. Let me increase the size first. Okay, here we'll learn the definition of warehouse first, right? For that we have to go through these terms which are listed on the screen. Retrieve data, consolidation of data, periodic dimension data store, normalized data store, history, query, business intelligence, other analytical activities, and update in batches. Okay, chalo start kariye. A data warehouse is a system that retrieves and consolidates data periodically from the source system into a dimensional or normalized data store. Here you can see lots of new terms like dimensional, normalized data store. So first of all what we have to do is આપણે આ બધી જે ટર્મ્સ છે એનો મિનિંગ ક્લિયર કરવો પડશે. તો અત્યારે આપણે જે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં જોઈ રહ્યા છીએ ખાલી ડેટા વેરહાઉસની સ્મોલ ડેફિનેશન આપી છે. એની અંદર જેટલા ટર્મ્સ છે એ બધાને આપણે ક્લિયર કરશું. Here
It usually keeps years of history, and that data is queried for business intelligence or other analytical activities. It is physically available in any data store and typically updated in batches. Not every time a transaction happens in a source system. ડેટા વેરહાઉસ જે છે એક આપણી સિસ્ટમ કહી શકીએ કે જેની અંદરથી તમે ડેટાને રિટ્રીવ કરાવી શકો. રિટ્રીવ કરાવવું એટલે જે સ્ટોર થયેલો ડેટા છે એને તમે ફેચ કરી શકો. જેવી રીતે આપણે ઓરેકલ સબ્જેક્ટની અંદર આ વસ્તુ લર્ન કરી છે, રાઈટ. ઓરેકલમાં ડેટાબેઝની અંદર ડેટાને આપણે સ્ટોર કરીએ છીએ અને ડેટાને આપણે ફેચ કરીએ છીએ. સેમ હિયર વી કેન સ્ટોર અવર ડેટા in the data warehouse, and whenever we require that data we can retrieve particular data or all data, right. Then second term comes consolidates. Consolidate no meaning થાય છે combine કરવું, join કરવું. See, in this topic, in this subject especially data warehouse ની અંદર આ બધી ટર્મ્સના જો મીનિંગ તમને ક્લિયર હશે તો તમે ઇઝીલી અહીંયા આન્સર જે છે એ લખી શકશો, રાઈટ. આ વસ્તુ જે છે એને સમજી શકશો. સો તમને એક પણ વર્ડ એવો લાગે છે કે જેનો મિનિંગ નથી આવડતો તો તમે એક પેન અને પેપર લઈને બેસો અને એની સાથે સાથે એના મિનિંગ્સ પણ નોટ કરતા જાઓ. ઓર એલ્સ યુ કેન કીપ વન ડિક્શનરી beside you and you can see the meaning of that particular word or synonym of that particular word, right. Okay, consolidate means to combine the data, to join the data, right. The data are periodically fetched from the source system. જે આપણી સોર્સ સિસ્ટમ હશે, સોર્સ સિસ્ટમ એટલે જ્યાંથી આપણે ડેટા કલેક્ટ કરવાનો છે, જે જગ્યાએથી આપણે ડેટા ગેધર કરીએ છીએ એને આપણે સોર્સ સિસ્ટમ કહી શકીએ, રાઈટ. લેટ મી રીડ વન્સ અગેન. યુ કેન રિટ્રીવ ધ ડેટા, કોન્સોલિડેટ્સ ડેટા પીરિયોડિકલી. આપણે આ વસ્તુ રોજ નથી કરવાની, બટ એ ડેટાને આપણે પીરિયોડિકલી કમ્બાઈન કરવાનો છે, જોઈન કરવાનો છે, કલેક્ટ કરવાનો છે into a dimensional or normalized data store. તો નોર્મલાઇઝ ડેટા સ્ટોર એટલે તમને લોકોને આઈડિયા જ છે. અગેન we have already studied this term in Oracle subject, right. Normalization means what? To split the data in different tables to remove the duplication of data, right. તો એવા ડેટા સ્ટોરની અંદર ડેટા સ્ટોર, સી અહીંયા એઝ ધ નેમ સજેસ્ટ, ડેટા સ્ટોર મીન્સ જ્યાં આપણે ડેટાને સ્ટોર કરી શકીએ એવી પ્લેસ. ત્યાં આગળ આપણે ડેટાને નોર્મલાઇઝ વેમાં સ્ટોર કરવાનો છે. ઇટ યુઝ્યુઅલી કીપ્સ યર્સ ઓફ હિસ્ટ્રી એન્ડ is queried for business intelligence or other analytical activities. આ જે ડેટા છે એ ઘણા ઓલ્ડ ડેટા આપણે કહી શકીએ, યર્સ ઓફ હિસ્ટ્રી, ઘણા જૂના વર્ષનો ડેટા આપણી પાસે હોઈ શકે. આ જે ડેટા છે એને આપણે એના ઉપર ક્વેરી પરફોર્મ કરી શકીએ, રાઈટ. ક્વેરી પરફોર્મ કરવાનું શું રીઝન છે? તો જ્યારે તમે બિઝનેસને રન કરવો હોય પ્રોપર વેમાં ત્યારે એની અંદર અમુક ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ છે એનું એનાલિસિસ કરવું પડે, right. That is called analytical activities that we have to perform on stored data. અને stored data છે એ કયો હોઈ શકે? તો ઓફકોર્સ એ હિસ્ટોરિકલ ડેટા જ હોઈ શકે. હિસ્ટોરિકલ મીન્સ નોટ મોર દેન 100 years ago એવું ન કહી શકીએ આપણે, બટ રનિંગ બિઝનેસ હોય તો મે બી 10 to 20 yearsનો જે ડેટા છે ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ટાઈપ ઓફ બિઝનેસ એન્ડ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ટાઈપ ઓફ સ્ટડી ધ પર્સન ઇઝ ડુઈંગ. It is typically updated in batches. Not every time a transaction happens in the source system. આપણે સોર્સ સિસ્ટમની અંદરથી જે ડેટાને ફેચ કરાવીએ છીએ, ડેટાને કલેક્ટ કરીએ છીએ, એ હરેક સેકન્ડે અથવા તો આપણે એમ કહી શકીએ કે કોઈ પણ એક ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે એટલે ઇમિજિએટ આપણે એ ડેટાને આપણા ડેટાબેઝની અંદર સ્ટોર કરતા નથી, બટ એને આપણે બેચીસમાં અપડેટ કરીએ છીએ. એટલે કે થોડો ડેટા ભેગો થઈ જાય. માની લો કે આપણી પાસે 5 રેકોર્ડ આવ્યા, 5 રેકોર્ડ્સ કલેક્ટ થાય પછી જ આપણો જે મેઇન ડેટાબેઝ છે એને આપણે અપડેટ કરશું, નોટ ઓલ ધ ટાઈમ. એટલે કે એક રેકોર્ડ આવે ડેટાબેઝ અપડેટ,
બીજો રેકોર્ડ આવે ડેટાબેઝ અપડેટ, એવું કરતા નથી. વી ઓલવેઝ અપડેટ અવર ડેટાબેઝ in batches, right? Not every time a transaction happens. Let us discuss it component by component and how the data flows through those components. Here you can see the diagram of data warehouse system including the applications. જ્યારે તમને ડેટા વેરહાઉસ માટેનો સિસ્ટમ ડ્રો કરવાનું આવે, ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનું આવે, ત્યારે તમારે આ વસ્તુ ડ્રો કરવાની છે. એન્ડ વી કેન સે દેટ ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સી હજી તો આપણે પહેલું યુનિટ સ્ટાર્ટ કર્યું છે, ફર્સ્ટ લેક્ચર છે, અને ફર્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જ આપણે જે પહેલો ટોપિક ડિસ્કસ કરીએ છીએ એ આપણા માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એઝ પર માય એક્સપિરિયન્સ આ હર એક્ઝામની અંદર હોય જ છે, રાઈટ? સો નોટ ડાઉન પહેલો જ ક્વેશ્ચન છે, વોટ ઇઝ ડેટા વેરહાઉસ અને એક્સપ્લેન ડેટા વેરહાઉસ થ્રુ ડાયાગ્રામ. તો તમારે આ વસ્તુ ડ્રો કરવાની થાય છે. આપણે જે અહીંયા આગળ ડિસ્કશન કર્યું એનું જ અહીંયા તમને પિક્ટોરિયલ ફોર્મ આપેલું છે. યુ કેન સી ધ સોર્સ સિસ્ટમ. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે સોર્સ સિસ્ટમ છે એ શું હશે કે જ્યાં આપણે જુદી જુદી જગ્યાથી ડેટાને કલેક્ટ કરીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે કમ્પ્યુટરની કોઈ મેન્યુઅલ સિસ્ટમ યુઝ કરતા હોય, આપણે કોલેજનું એક્ઝામ્પલ લઈએ, રાઈટ? એની અંદર વી કેન ગેટ ધ સ્ટુડન્ટ્સ ડેટા ફ્રોમ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફિસ, ફ્રોમ યોર ઓન મોબાઈલ ઓલ્સો. જેવી રીતે તમે આ વખતે ડેટા તમારો એન્ટર કરાવ્યો, તમે એક ફોર્મ ફિલઅપ કર્યું હશે, રાઈટ? તો એવા ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ હશે કે જેણે પોતાની રીતે મોબાઈલમાંથી પોતાનું ફોર્મ ફિલઅપ કર્યું હોય. એવા ઘણા સ્ટુડન્ટ હશે કે જેણે પોતાનો ડેટા અહીંયા કોલેજમાં આવી અને એડમિન ઓફિસ થ્રુ સબમિટ કરાવ્યો હોય. તો આપણી પાસે બે સોર્સિસ થયા, રાઈટ? એક, સ્ટુડન્ટે જે સબમિટ કરેલું ફોર્મ છે એ ક્યાંક સ્ટોર થયેલું હશે, એઝ વેલ એઝ એડમિન ઓફિસની અંદરથી પણ જે ડેટા આવ્યો છે એ બેને આપણે કમ્બાઈન કરીએ, એ આપણી સોર્સ સિસ્ટમ થઈ. બે સોર્સિસ ત્યાં, રાઈટ, ડેટા કલેક્ટ કરવા માટેના. આ જે ડેટા છે એને આપણે કોન્સોલિડેટ કરશું. કોન્સોલિડેટ કરવું એટલે ભેગું કરશું, ગેધર કરશું, રાઈટ? અત્યારે તમારે આ બધા જ યુનિટ્સ ખાલી જોવાના જ છે. અહીંયા જે તમને બ્લોક્સ દેખાય છે એ બધા, આ બ્લોક્સ શું છે એ આપણે નીચે એક્સપ્લેન કરેલું છે. આપણે પાછું જે ડાયાગ્રામ છે એને રેફર કરતા જશું, સાથે સાથે આ ટર્મ્સને ક્લિયર કરતા જશું. લેટ અસ બિગિન. Let's go through the diagram shown in figure 1.1, and that too we'll see component by component from left side to right side. Okay, આપણે અહીંયાથી શરૂ કરશું. જે અમારું પોઇન્ટર મૂવ થાય છે ત્યાંથી આપણે રાઈટ સાઈડના જે ટૂલ્સ છે એ જોતા જશું. The source system are the OLTP system that contain the data you want to load into the data warehouse. OLTP stands for Online Transaction Processing. અહીંયા આગળ મને એક વસ્તુ યાદ આવે છે કે તમારે તમારી નોટબુકની અંદર જેટલા પણ એબ્રિવિએશન્સ છે એ નોટ ડાઉન કરવાના છે. એબ્રિવિએશન્સ એટલે શોર્ટ ફોર્મ અને એની સાથે સાથે એની સામે એનું ફૂલ ફોર્મ, રાઈટ? લગભગ 10 માર્ક્સની અંદર ફૂલ ફોર્મ પૂછાય છે. એટલે બેટર છે કે તમે એ વસ્તુ એક નોટબુકના એક પેજમાં એક સાથે નોટ કરો. પહેલું જે એબ્રિવિએશન આવે છે એ છે OLTP, ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગ. I repeat, Online Transaction Processing, OLTP. The source system are the OLTP system that contains the data you want to load into the data warehouse. આપણી સોર્સ સિસ્ટમ છે એને આપણે OLTP કહી શકીએ, ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગ કહી શકીએ. આ જે OLTP સિસ્ટમ્સ છે એનો ડેટા આપણે ડેટા વેરહાઉસની અંદર જનરલી લોડ કરતા હોય છે. સી, અહીંયા મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે એ કોલેજના અંદર જે તમારા ફોર્મ ફિલઅપ થાય છે એનું કીધું છે. એમાં એક મેન્યુઅલ સિસ્ટમ છે
કે જે સ્ટેન્ડ અલોન પીસી ઉપર ડેટા કલેક્ટ કરે છે. અને જ્યારે મેં બીજું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે તમે તમારો ડેટા ઓનલાઈન સબમિટ કરાવો છો તો એ તમારું ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન થયું કહેવાય. ત્યાર પછી આપણે એનું પ્રોસેસિંગ કરીએ છીએ અને એ જે ડેટા છે એને આપણે આપણી કોઈ એક સિસ્ટમની અંદર, કોઈ એક સર્વરની અંદર કલેક્ટ કરીએ છીએ, એટલે કે કોન્સોલિડેટ કરીએ છીએ, રાઈટ. સો હિયર you got the meaning of online transaction processing system, right? Online transaction processing system is a system whose main purpose is to capture ફોટો કેપ્ચર કરો છો ને, તો અહીંયા કેપ્ચરનો મિનિંગ એવો જ છે, અહીંયા ડેટા કેપ્ચર કરવાની વાત છે. The main purpose of OLTP system is to capture and store the business transaction. OLTP છે શું કરશે? ડેટા કેપ્ચર કરશે અને બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન જે છે એની અંદર એને સ્ટોર કરી દેશે. The source system data is examined using a data profiler to understand the characteristic of data. અહીંયા તમે ડેટા પ્રોફાઇલર જોઈ શકો છો. આપણે આપણું પ્રોફાઇલ બનાવીએ છીએ ક્યારેક, તમને લોકોને ખ્યાલ હોય તો. પ્રોફાઇલ એટલે શું કરે તો કે એની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય એ ચેક થાય. અહીંયા ડેટા પ્રોફાઇલર નામનું તમને બ્લોક દેખાય છે. એ જે ડેટા આપણે કોન્સોલિડેટ કરવાના છીએ, જે ડેટા વેરહાઉસમાં ડમ્પ કરવાના છીએ, એની ક્વોલિટી એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એને ચેક કરશે. The source system data is examined through the data profiler to understand the characteristic of data. Data profiler is a tool that has the capability to analyze data, such as finding out how many rows are in each table, how many rows contain null value, and so on. પ્રોફાઇલર કઈ ટાઈપની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ચેક કરે છે? તો પ્રોફાઇલરનું કામ જે છે એ જે ડેટા આપણે સોર્સ સિસ્ટમમાંથી ફેચ કરીએ છીએ એનો એનાલિસિસ કરવાનું છે. એ શું ફાઇન્ડ કરી દેશે? તો જે સોર્સ સિસ્ટમ છે એની અંદર કેટલી રોઝ સ્ટોર થયેલી છે, એટલે કે ટેબલની અંદર નંબર ઓફ રોઝ કેટલી છે, એમાંથી કઈ રોની અંદર નલ વેલ્યુ છે, કેટલી રોની અંદર નલ વેલ્યુ છે, રાઈટ. આ એનું તમને એક્ઝામ્પલ આવ્યું છે. આવું ઘણું બધું ચેકિંગ જે છે એ ડેટા પ્રોફાઇલર કરી શકે. દેન ETL will come. ETL તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ બ્લોક ઇઝ ETL, extract, transform and load. ETL, full form of ETL is extract, transform and load. The ETL system then brings data from various source system into a staging area. Staging એટલે to store, પૂલ આપણે જેને કહી શકીએ, સ્ટોરેજ એરિયા, એને તમે સ્ટેગિંગ એરિયા પણ કહી શકો. ETLનું કામ શું છે? તો જે સોર્સ સિસ્ટમ છે, સોર્સ સિસ્ટમની અંદરથી ડેટાને લઈને આવવાનું અને એને એક સ્ટેગિંગ એરિયાની અંદર મૂકી દેવાનું, એટલે કે ટ્રાન્સફર કરી અને મેમરી જે છે, સ્ટેગિંગ એરિયા ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ મેમરી વેર વી કેન સ્ટોર ઓલ ધી રો મટીરિયલ, રો ડેટા, રાઈટ. આપણી પાસે જેટલા સોર્સ સિસ્ટમ અવેલેબલ છે એ બધામાંથી જે ડેટા આવે છે એને આપણે સ્ટેગિંગ એરિયાની અંદર કલેક્ટ કરીએ છીએ. કોના થ્રુ કરી શકીએ? તો extract, transform and load system through. ETL is a system that has the capability to connect the source system, read the data, transform the data and load it into a target system. The target system doesn't have to be a data warehouse. આપણી જે ટાર્ગેટ સિસ્ટમ આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ એની અંદર લોડ કરવાનું, તો એ ટાર્ગેટ સિસ્ટમ એટલે આપણું ડેટા વેરહાઉસ નથી. એની આગળ ઘણા બધા સ્ટેજીસ છે, એમાંથી આ ડેટા પાસ થશે અને ત્યાર પછી આપણે એને ડેટા વેરહાઉસમાં શિફ્ટ કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. સો હિયર you can see the purpose of ETL. It has the capability to connect the source system. બધી જેટલી સોર્સ સિસ્ટમ છે એનો ડેટા જે છે એને કનેક્ટ કરે, સોર્સ સિસ્ટમને કનેક્ટ કરવાનું છે. દેન રીડ ધ ડેટા, એમાંથી ડેટા રીડ કરી શકે. દેન ટ્રાન્સફોર્મ ધ ડેટા. ટ્રાન્સફોર્મ એટલે શું એનો મિનિંગ આપણે ડેપ્થમાં આગળ જોવાના છીએ. એટલે ETL ટ્રાન્સફોર્મેશનનું પણ કામ કરે છે, એઝ ધ નેમ સજેસ્ટ. એન્ડ ઇટ કેન લોડ
the data into a target system. એની જે આગળનું સ્ટેજ છે એની અંદર ડેટાને લોડ કરી દેશે. The ETL system then integrates, transform and loads the data into dimensional data store. એની આગળનું જે સ્ટેજ હશે DDL સ્ટેજ કહેવાય છે ને, એની અંદર એ ડેટાને સ્ટોર કરાવશે. આ જે આખું સ્ટેજ દેખાય છે એ DDL સ્ટેજ છે. એની અંદર ડેટાને એ સ્ટોર કરાવશે. બટ સ્ટોર કરાવતા પહેલાં એને ઇન્ટિગ્રેટ કરશે. ઇન્ટિગ્રેશન એટલે કમ્બાઈન કરવું. પછી એનું ટ્રાન્સફોર્મેશન કરશે. ટ્રાન્સફોર્મેશન મેં તમને એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ દેટ આપણે આ જે છે ટ્રાન્સફોર્મેશન એટલે શું એ ડિટેલમાં આગળ જોઈશું. એન્ડ દેન લોડ ધ ડેટા ઇન્ટુ ડાયમેન્શનલ ડેટા સ્ટોર, DDSની અંદર એને સ્ટોર કરી દેશે. અગેન DDS I will explain later. A DDS is a database that stores the data warehouse data in a different format than OLTP. DDS પણ એક ડેટા સ્ટોરેજ જ છે કે જે વેરહાઉસનો ડેટા સ્ટોર કરે છે, રાઈટ? તો પછી OLTP અને DDSમાં ડિફરન્સ શું છે? વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન OLTP and DDS? Here the difference is mentioned in only one line, that is format. ફોર્મેટ બેનું અલગ અલગ હશે. OLTP અને DDSનું ફોર્મેટ જે છે એ અલગ ટાઈપનું હોય છે. બાકી કન્ટેન્ટ આપણે સરખું કહી શકીએ. The reason for getting the data from the source system into the DDS and then querying the DDS instead of querying the source system directly is that in a DDS the data is arranged in a dimensional format that is more suitable for analysis. હવે as I told you that content are same in OLTP and DDS. મેં એવું કીધું ને કે DDS અને OLTPની અંદર કન્ટેન્ટ જે છે એ બેવ સરખું જ હોય છે. તો પછી શું રીઝન છે કે આપણે આ જે ડેટા છે એને DDSમાં લઈ આવીએ છીએ? કેમ ડાયરેક્ટલી જે આપણી સોર્સ સિસ્ટમ છે એના ઉપર ક્વેરી પરફોર્મ નથી કરતા, એના ઉપર એનાલિસિસ નથી કરતા, રાઈટ? Our purpose is to do the analysis on historical data, right? તો પછી આપણી પાસે ડેટા છે એ સોર્સ સિસ્ટમની અંદર સ્ટોર છે, ઓલરેડી અવેલેબલ છે. then why we have to transform that data to ETL system and why we store that data in DDS? Why we do not query that data directly in our source system? તો અહીંયા તમે એનું રીઝન જોઈ શકો છો. DDS is properly arranged in a dimensional format, whereas OLTP system does not have data arranged in dimensional format, right? It is more suitable for analysis if we do analysis on DDS instead of OLTP. The second reason behind this is because the DDS contains integrated data from several source systems, whereas in OLTP you can find the data in different source system. OLTP છે એની અંદર ઘણા બધા સોર્સ સિસ્ટમ હોઈ શકે, as I explained in the first example, right? એક મેં તમને કીધું કે એડમિન માટેનો ડેટાબેઝ હોય, એક તમે પોતે જ્યાંથી ઓનલાઈન ફોર્મ ફિલઅપ કરો છો અને કોઈ ડેટા છે અપલોડ કરો છો તો એક બીજી સોર્સ સિસ્ટમ થાય. જ્યારે કે DDSની અંદર આ ડેટા છે એ ઇન્ટિગ્રેટ થયેલો હશે, બંનેને આપણે કમ્બાઇન કરી દીધા હશે. So it is better way to do the analysis on combined data instead of doing analysis on separate source system. So these are the two reasons why we perform analysis query on DDS instead of OLTP. Fine. Let us go ahead. When the ETL system loads the data into DDS, the data quality rules do various data quality check. જ્યારે તમે ETL સિસ્ટમમાંથી DDSની અંદર ડેટાને લોડ કરાવો છો ત્યારે એના ઉપર ક્વોલિટીના રૂલ્સ અપ્લાય થાય છે. જે ડેટા આપણી પાસે આવે છે એ રૂલમાંથી પાસ થાય તો જ આપણે એવા ડેટાને DDSની અંદર પાસ કરીએ છીએ, સ્ટોર કરીએ છીએ. Bad data is put into the data quality database to be reported and then corrected in the source system. આપણે અગેન અહીંયા મૂવ થાય છે
DQ plus ETL, data quality checking, we can perform over here. If that data is rejected, ડેટા છે એ રિજેક્ટ થાય, ડેટા ક્વોલિટી રૂલ્સમાંથી પાસ નથી થતા, ફેલ થાય છે, તો ડીક્યુ નામના ડેટાબેઝની અંદર આપણે એને સ્ટોર કરાવીએ છીએ અને એનું રિપોર્ટિંગ કરી એ જ ડેટાને કરેક્શન સ્ટેજની અંદર આપણે પાછું મોકલીએ છીએ, રાઈટ, ફોર ધ સેક ઓફ કરેક્શન. Bad data is put into the data quality database to be reported and then corrected in the source system. Bad data can also be automatically corrected or tolerated if it is within a certain limit. આ જે રિજેક્ટ થયેલો ડેટા છે, જે ક્વોલિટી રૂલ્સને પાસ નથી કરી શક્યો, એવા જે ડેટા છે એને આપણે ડીક્યુ ડેટાબેઝની અંદર મોકલીએ, ત્યાંથી એનું રિપોર્ટિંગ થઈ કરેક્શન સ્ટેજમાં જાય છે, ત્યાં આગળ ઓટોમેટિકલી કરેક્શન થઈ શકે, ઓર એલ્સ જો એને ટોલરેટ કરી શકાય એવો ડેટા હોય, અમુક પર્સન્ટેજમાં જ એરર હોય, તો આપણે એ ડેટાને ફરીથી સોર્સ સિસ્ટમની અંદર મોકલી શકીએ, ઇફ ઇટ ઇઝ ઇન certain limit, within the certain limits, right, then we can send the same data into the source system. The ETL system is managed by the control system based on the sequence rules and logic stored in the metadata. હવે આ રૂલ્સ છે એ કયા રૂલ્સ હશે, કયા રૂલ્સને આપણે ડેટાને ફોલો કરાવવાનું છે, તો આ રૂલ્સ જે છે એ ETL સિસ્ટમ મેનેજ કરે છે. કોના થ્રુ મેનેજ કરશે, તો કંટ્રોલ સિસ્ટમ થ્રુ. કંટ્રોલ સિસ્ટમ જે છે એ ETL સિસ્ટમની અંદર, આખા જે ડેટા વેર હાઉસની અંદર સિસ્ટમ જે છે એની અંદર અહીંયા કંટ્રોલ ઓડિટ મૂકેલું છે, એની અંદર આપણે રૂલ સ્ટોર કરાવેલા હશે. જેમ કે તમે વેલિડેશન રૂલ્સ ઓલરેડી આગળના સેમેસ્ટરમાં અપ્લાય કરેલા છે. કયા ટાઈપના રૂલ્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ફોન નંબર, આપણે કોઈ ફોન નંબરનું ફિલ્ડ લઈએ તો ફોન નંબરના ફિલ્ડની અંદર ઓનલી નંબર્સ આર અલાઉડ, રાઈટ, આવું વેલિડેશન કંટ્રોલ તમે મૂકેલું હશે, તો આ એક રૂલ થયો. દેન ઓનલી કેરેક્ટર્સ આલ્ફાબેટ્સ આર અલાઉડ ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ નેમ, તો આ એક બીજો રૂલ થયો. તો આ ટાઈપના જે રૂલ છે એને આપણે કંટ્રોલ ઓડિટ નામના બ્લોકની અંદર સેવ કરેલા હશે. ETL will follow that rules from the control audit section. આ જે કંટ્રોલ ઓડિટ સેક્શન તમને દેખાય છે, બ્લોક દેખાય છે, ETL એની અંદરના જે પણ રૂલ્સ ડિફાઇન થયેલા હશે એને ફોલો કરશે. The ETL system is managed by the control system based on the sequence rules and logic stored in the metadata. The metadata is a database containing information about the data structure. Metadata પણ આપણે ઓરેકલની અંદર સ્ટડી કરી ગયા છે. Metadata is nothing but it is a data about database. આપણે જે ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરીએ છીએ એનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એની બધી ઇન્ફોર્મેશન મેટાડેટાની અંદર હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ટેબલ તમે ક્રિએટ કરો છો તો જે ટેબલ ક્રિએટ કર્યું એની જે ડેફિનેશન છે, એની અંદરના ફિલ્ડ્સ, એની સાઇઝ, એની ટાઈપ, આ બધું ડિટેલ જે છે મેટાડેટાની અંદર સ્ટોર હોય. વોટ એલ્સ વી કેન સ્ટોર ઇન મેટાડેટા? દેટ ઇઝ ઓટોમેટિક પ્રોસેસ. આપણે એને જાતે સ્ટોર કરવાનું આવતું નથી. The metadata is a database containing information about the data structure, the data meaning, the usage of data, quality rules and some more other information about the data, right? તો આ ટાઈપનો ડેટા છે એ આપણે મેટાડેટાની અંદર સ્ટોર કરીએ છીએ. I think in the first lecture this much is enough. On the next day we'll discuss some more blocks of our data warehouse system, right? We will go ahead in the next lecture. Thank you.